कवर अप करके आउंदियां होया केजरीवाल जी ने भगवंत सिंह मान नाल एक्नॉलेजमेंट शेयरिंग का एक एग्रीमेंट साइन किया, जिहदी कोई जरूरत नहीं सी बिल्कुल ही लोगों को बेवकूफ बनाने की खातर कि जो मैं मन चाहे जो मेरी मर्जी होवे मैं उदों पंजाब की ब्यूरोक्रेसी नूं दिल्ली बुलावा ते आपके मुताबिक इंस्ट्रक्शन दे के आपकी मर्जी नाल जो मेरा चित करे वो मैं करा, जिहड़ा कि पंजाबियों नूं ना मंजूर है। आर्टिकल 154 कॉन्स्टिट्यूशन का ये बिल्कुल उल्लंघन है। आर्टिकल 154 की कहता है, आर्टिकल 154 says that executive powers shall be vested with governor। ये सारी दी सारी जेडी पावर है गवर्नर को ले। आर्टिकल 166 says all executive action or work shall be expressed to be taken in the name of governor। ये गवर्नर साहब दे नाम पे एग्रीमेंट या MOU साइन होना चाहिए सी। बट आर्टिकल 166 सेक्शन 9 पावर गिवन टू चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नर। मेरा मतलब ये है कि आज तक जितने भी MOU साइन हुए हैं वो MOU साइन इन द प्रेजेंस ऑफ कि मुख्यमंत्री साहब उथे उन्होंने सामने सैकटरी या चीफ सैकटरी या ज्वाइंट सैकटरी MOU साइन कर सकता है, लेकिन इतने जो MOU साइन होया है वो दोनों मुख्यमंत्रियों ने ही आप ही आप साइन करके कर लिया, जी कि कॉन्स्टिट्यूशन की उल्लंघना है, कर ही नहीं सकते। एंड एक होर जड़ा नोटिफिकेशन होया सी 28/3/2021 ये अमेंडमेंट सी सेक्शन 44 की ये भारत सरकार ने की है। ये उन्होंने लिखा एज पर द सेक्शन 5 ऑफ नोटिफिकेशन 28/3/2021 ओपिनियन ऑफ LG शैल बी ऑब्टेन ऑन सच मैटर कि किसी भी तरीके का तुसी एग्रीमेंट करना है, ये उन्हें ताजी अमेंडमेंट हुई भी है, तुसी LG की परमिशन तो बिना किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट तुसी कर नहीं सकते। सेकंड साढ़े बहुत इंटरेस्ट है इंटरस्टेट जे किसी ने नॉलेज लेनी है, पहला भी वफ्त जेडे जाते सी अलग अलग सरकारों के कोले जाते सी ते वो नॉलेज लैके आते सी। अक्सर ही एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलते रहते हैं, उन्हें MOU साइन करने की लोड़ नहीं है, यदि कोई जरूरत नहीं बनती सी जोड़ा ये MOU साइन होया। फिर साढ़े इंटरस्टेट बहुत मसले ने, पानी का बहुत बड़ा मसला है, असी बॉर्डर स्टेट हाँ, पोल्यूशन का साडा मसला है उन्होंने नाल। वो हमेशा केजरीवाल साहब कहते हैं कि जो पोल्यूशन होता है ये पंजाब को आता है। सो ये सरासर कॉन्स्टिट्यूशन की उल्लंघना है और अज असी ये कह के आए हैं कि इस जोड़ा एग्रीमेंट है जोड़ा MOU है ये कॉन्स्टिट्यूशनल की उल्लंघना है। तो गवर्नर साहब तुसी साडे कस्टोडियन हो, तुहाडा ये फर्ज बनता है कि तुसी एग्रीमेंट को रद्द किया जाए, MOU को रद्द किया जाए। और गवर्नर साहब ने सानू ये विश्वास दिवाया है, उन्होंने कहा थोड़ा वेल ड्राफ्टेड है यह नोट MOU ते कॉन्स्टिट्यूशन की राखी करना मेरा कर्तव्य और फर्ज है। मैं सरकार के किसी काम से दखलअंदाजी नहीं करता अननेसेसरली, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की राखी करना मेरा फर्ज है और मैं इनू पढ़ के इहदे ते जरूर कोई ना कोई एक्शन जरूर करांगा। सो ये गवर्नर साहब ने सानू विश्वास दिवाया है और असी उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब ये जोड़ा MOU दोवां सरकारां दे विच नॉलेज शेयरिंग MOU साइन होया है इनू रद्द करेंगे।
ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ MOU ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ सही मैंने जिस तरह पटियाले वाला इंसीडेंट ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ IG ਬਦਲਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ DIG ਬਦਲਤਾ ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ DGP ਨੇ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਹੋਰ ਚੜਾਤੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਤੇ ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਿਸ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਫੇਰ ਬਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਵੈਪਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈਰੋਇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਲੈ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਤੋਂ 60 ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਲੋਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਹੈ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਬਟ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਆਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗੀ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਫੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾ ਨਾਲ 4 ਕੋਠੀਆਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਕਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਇੱਥੇ ਸਾਧਨ ਇਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਿਆਨ ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਕਦ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਆਪਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ MOU ਸਾਈਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਏਗਾ
वड़िंग साहब हरीश चौधरी होਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਲੇ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਬਸ ਬਜਟ ਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੋਈ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਮਾਦ ਦਾ ਝਾੜ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਝਾੜ ਸਾਡੇ 350 400 ਕੁਇੰਟਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ सारे हवाले दे दिए कि इसके तहत ये हो ही नहीं सकता समझौता तो जब वो संविधान के तहत हो ही नहीं सकता तो रद्द किस चीज को करने की मांग करेगा इसके ऊपर कॉग्निजेंस कौन लेगा गवर्नर कस्टोडियन कौन है गवर्नर साहब को इतला दी है 100% ये रद्द होगा जिस प्रकार से उन्होंने एग्रीमेंट किया ये हो नहीं सकता था लेकिन हम उसको कैसे कहेंगे कि हमने रद्द कर दिया किसी ना किसी को कस्टोडियन जो है गवर्नर साहब के पास अधिकार है कि वो ही कहेंगे कि ये हो ही नहीं सकता था नहीं तो हम अगर ये बात कहेंगे हमने तो कह दिया कि ये हो ही नहीं सकता था हम इसको रद्द मानते हैं लेकिन वो कहेंगे ये कौन होते हैं और भी 4 वार्डों पर एग्जीक्यूट करने की बात आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस कर कौन सी पेनल्टी जो ट्रांसपोर्टर्स पर टैक्स की पेनल्टी उसको एक्सटेंड कर दिया 3 महीने दे दिए हाँ ठीक है मेरे को लगता है कि छोटे स्मॉल ट्रांसपोर्टर्स हैं जो उनको अगर एक्सटेंशन दी है अगर टैक्स भरने की तो कोई बुरी बात नहीं है दे देनी चाहिए 3 महीने एक्सटेंशन अच्छी बात है क्योंकि इससे टैक्स हमारे को ज़्यादा आ सकता है मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये पेंशन हुआ और ये टैक्स वाला ये कोई बड़े मुद्दे नहीं है चाहे वो कम कर दे चाहे नहीं कम कर दे ये कोई मुद्दा ही नहीं और ये किसी का मुद्दा था ही नहीं ये खाली लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि जो असल मूल रूप के मुद्दे हैं लॉ एंड ऑर्डर मूल रूप का मुद्दा है जिस प्रकार से केजरीवाल साहब रोजाना दिल्ली जा रहे हैं हमारे को ठेके पे दे दिया है दिल्ली सरकार को ये मुद्दे हैं ये जो पटियाला में हुआ है वो मुद्दा है अभी तक भगवंत सिंह मान वहां पर गए नहीं है इन मुद्दों से ध्यान हट जाए इसलिए ये अनाम शनाम ये बातें